आउ मात्र 48 घंटा भितर ईरान अमेरिकार युद्ध विरति समय अवधि शेष होउची। तेबे ईरान अमेरिका भितर शांति वार्ता विफल हैला परे वर्तमान समय आगकू कौन रहिबो उभय देश भितर चलीथिबा युद्धर स्थिति एवं ए युद्ध आगकू लंबा समय धरी चलिबो कि एवं जो भली भाव में अस्त्र विरति सेवा समय मध्य युद्धर घनघटा देखा मिलता एवं जितेबाला युद्धर अवधि शेष हम आउ मात्र 48 घंटा समय रही 48 घंटा समय सरीगला परे कौन रहिबो युद्धर स्थिति ए महायुद्ध केउ रूप नब आगकू ए तमाम विषय आलोचना करने आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछंती ग्रुप कैप्टेन एसके महापात्र। तेणु चलतु सहित आलोचना करबा एवं युद्ध को नहीं संपूर्ण सूचना जानिबा। सर वर्तमान समय युद्ध विरतिर अवधि शेष होउची आउ मात्र 48 घंटा पर युद्ध विरतिर अवधि शेष हम एबे आपण कौन देखुचंती जे ये युद्ध बढ़िबो ना कमिबो याकु नै कौन संकेत आसुची? आज्ञा देखंतु वर्तमान माने सब दर्शक को स्वागत करुची किंतु एठी जड़े विश्लेषक हिसाब रे मु कहिबी जे आमे अतीत रे এই যে 15 दिन घटनाक्रम को जो प्रभाव को देखा तो आम क्लीयरली अनुभव करें जहाँ जहाँ कहूचे परवर्ती काल एक्जाक्टली तार अपोजिट जिन घटी आसा केवल आम भाई विश्लेषक मान गोटे समस्या ता नुहे आम देखुचे अमेरिकार राष्ट्रपति जो भाई भाव में वक्तव्य आसुची वक्तव्य जो भाई भाव में बदलुची जहाँ से आज कहते काली से कौन करुँचा भितर जमी कौन प्रकार भारसाम्य रोना से एक्चुअली से विषय कौन गोटे सठिक आकलन करवा बर्तमान निहाती असुविधा आम गला देखुले गला सप्ताह 7 ରୁ 8 तारीख भितर जितेबाला युद्धर मियाद सरी आसला डोनाल्ड ट्रम्प तरफ गोटे चरम चेतावनी शुणा जाइए आज राति सुधा माने सकाळ समय भारतीय समय सकाळ 5:30 सुधा जदि ईरान जदि राजी न हुए हरमुज को न खोले ताहले समग्र गोटे महान सभ्यता को शेष कर दिया जिवो सबकिछि बंद कर दिया जिवो। कौन प्रकार से दिन राति 1 घंटा पूर्व अति नाटकीय भाव में घोषणा करागला जे वर्तमान ईरान राजी है हरमुज वर्तमान पूरा खोली जिवो एवं तापर ठू वर्तमान गोटे शांति चुक्ति होबार अछि आम तापर देखिले जो 7 और 8 तारीख पर पुणी बोध हुए नेक्स्ट सप्ताह 13 14 तारीख 15 तारीख कहूँ एक्जाक्ट तारीख मोर मन पड़ूनी बर्तमान पाखे थी आप एडिट कला बेले रखी अमेरिका देखिले पाकिस्तान रे आम शांति प्रस्ताव है आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ बड़ प्रमुखा समग्र विश्व में पाकिस्तान निजक गेंडिम पिटार लगे आम हूँ महान शांतिदूत आमर दौत्य वर्तमान उभय पक्ष वर्तमान एकाठी बसती कि प्रकृति में दीर्घ 21 घंटार आलोचना है कौन निष्कर्ष बाहर समस्त विश्व देखला सकाल जेडी भैंस सकाल सकाल चलीगले परवर्ती काल ईरान प्रतिनिधि दल बाहर से कहले बर्तमान आम भर कौन हो पारानी तार मुख्य कारण है अमेरिकार जो अतिमात्रा नछड़ भंदा व्यवहार और डिमांड अतिमात्रा अनरियलिस्टिक अतिमात्रा एक्जाजरेटेड से अवस्था ईरान एभली अपमानजनक शर्त को मानवा प्रस्तुत शांति वार्ता जो आलोचना होता ये पीस टॉक विफल हवा पछरे प्रकृति में भूल कार रहिला आम जब भूल बर्तमान खोजा चेष्टा करवा आज्ञा देखो भूल खोजार समय बर्तमान चलीगला माने महाभारत युद्ध कही प्रथम राति युद्ध है जोटा कि नियम विरुद्ध तापर अभिमन्यु को मारी दिगला जोटा कि नियम विरुद्ध आप देखिए पांडव तरफ और कौरव तरफ उभय पक्ष नियम भंगा चलला अर्थात आम देखिले परवर्ती काल जो भाई भाव में निरस्त्र को मारी दिगला जो भाई भाव में द्रोण को मारिबा पूर्व अस्त्र छाड़ा पूर्व युधिष्ठिर गोटे कहले नरेवा कुंजरे मिछ कहले आम देखिले द्रोण अस्त्र शस्त्र छाड़ी ध्यान में बसवा अवस्था शिरच्छेद कला दृष्टद्युम्न आम ये देखिले सात्यकी भूरिश्रवा तार हाथ को काटी दिगला आम देखिले गदा युद्धर सब नियम एगेन्स्ट जाइकरी भीम और दुर्योधन को प्रहार कला आम या देखिले द्रोण कर्ण जितेबाला युद्ध चक माटी भितर पशि जाइए निरस्त्र थे से अर्जुन सर मारिक मुंड शिरच्छेद कले माने मोर कहबार कथा आप नियम देखिबार कौन आवश्यकता नहीं कारण नियम उभय भांगी चली ईरान भांगुची अमेरिका भांगुची तेज प्रथम किए भांगिला एवं ये युद्ध किए आरंभ कला जदि आप कहे ताले मुझे आज 2.5 वर्ष तौक नहीं जो इस्राएल हमास जोटा कि समग्र कलहर मंजी से आरंभ कर किए जितेबाला ईरान और हमास भितर इस्राएल और हमास भितर एक प्रकार शांति संभावना रही उभय शांति सहावस्थान करते से अवस्था हमास जो अक्टोबर 7 तारीख 2023 मसीह जो भाव में बर्बरचित आक्रमण कर 1200 इस्राएल को हत्या कला ताहा ही यही समग्र मिडिल ईस्ट क्राइसिस वर्तमान मूल कारण बोली मुझे कहबी तेणु से क्षेत्र में भूल किए कर अच्छा द्वितीय कथा
ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନପୁଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 60 ଭାଗ ଏନରିଚ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ 60 ଭାଗ ଏନରିଚ କରିସାରିବା ପରେ ମାତ୍ର 4 ସପ୍ତାହରୁ 6 ସପ୍ତାହ ବା 2 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଟମ ବମ୍ ତିଆରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆଟମ ବମ୍ ଇରାନ ତିଆରି କରିବାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉପରେ ପକେଇଥାନ୍ତେ କାରଣ ଇରାନର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପଲିସି ଯେ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ recognize the existence of Israel ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନ ରଖିବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଇରାନର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଲିସି ଯେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲି ମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର ଘୃଣା ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅସୂୟାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଇରାନ ଯାହାର ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂର କିନ୍ତୁ ଇରାନ ହେଲା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯିଏକି କହେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲି ମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ନିହାତି ଇରାନ ସବୁବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଡଜଣ୍ଟ ହାଭ ଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନା ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବମିଂ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ବମିଂ କଲେ ଆମର ସିଭିଲିଆନ ମାନେ ମରିଗଲେ ତାହେଲେ ସିଭିଲିଆନ ମାନେ ମରିଗଲେ ଆପଣ କହିବେ ୱାର କ୍ରାଇମ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷ କାହାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଷ ଖୋଜିବା ବଡ କଷ୍ଟ ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିଛି ବିରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି କଣ ହବ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ୟୁର ଗେସ୍ ଇଜ ଆଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ ମାଇନ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସମଭାବରେ ହତଚକିତ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବ କଣ କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟ ନଛୋଡବନ୍ଦା ଯୋଉ ନଉଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟ ଅନମନୀୟ ଏବଂ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋହଳ ମନୋଭାବ ବା ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କାହାଠାରୁ କଣ ବା ଆଶା କରିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହଂଭାବ ଏବଂ ଉଦ୍ଧତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଢ ମାନେ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କରୁଛି ନିଜର ଶକ୍ତି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରିବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ପାରିବ ନାହିଁ ବଳରେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବ ଯେ ଆମେ ପାରିବା ଆମେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେନ୍ସିବଲ ବିହେଭିୟର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଶା କରିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ କହିବେ ଯେ ୟେସ୍ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ଟିକେ ନମନୀୟ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ଇରାନ ପାଖରେ ସେତିକି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଅନ୍ତତଃ ନମନୀୟତା ଦେଖାଇବେ ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଉଦ୍ଧତ ଏବଂ ଗର୍ବୀ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଏ ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋମା ପକେଇବେ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ତରଫରୁ ଅନ୍ତତଃ ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦେଖେଇଲେ ଇରାନ ତରଫରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଟାଳି ଦେଇପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବା ନମନୀୟତା ବା କୋହଳ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ତେଣୁ ଯାହାର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହବ ଏବଂ ଏଥିରେ ହବ ଏହା ଯେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହବ ଏଥିରେ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଥିରେ ୱାର କ୍ରାଇମ ହେଲା ଏଥିରେ ସିଭିଲିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏଥିରେ ଇରାନର ସମଗ୍ର ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା ବା ପାଣିର ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତା କହିବେ ତା ହୁଏତ ସତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହବ ଇରାନ କାରଣ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ବା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ହରମୁଜ ପାଳକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇରାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମେରିକା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହରମୁଜ ପାଳକୁ ବ୍ଲକେଡ୍ କରିଛି ଆମେରିକା କହୁଛି ବ୍ଲକେଡ୍ ଆମେ କରିନଉ ଆମେ ବ୍ଲକେଡ୍ କରିଛୁ ବିକଜ ତମେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛ ବୋଲି ଯଦି ତମେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ଲକେଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦର ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଧରଣର ଯୋଉ ଏସ୍କାଲେସନ ସେଥିରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦାବିରୁ ଟିକେ ଓହରିଲେ ଏଡେ ବଡ ସମସ୍ୟାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର୍ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚାଲିଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ସିପ୍ କୁ କବ୍ଜା କରିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଗୁଳି କରିବା ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆମେରିକା ଚିଟିଂ କରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକା ଚିଟିଂ କରୁଛି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଇରାନ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ କଣ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ମାନେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର ଜୋନ୍ ୱାର ଜୋନରେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ କହୁଥିବ ଯେ ଆମେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା କହୁଥିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକେଡ୍ କରିବୁ ଆଉ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଇରାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାହାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରୁଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗୁଳି କରିଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଇରାନ ବି କଣ ଚାହୁଁଛି ହ୍ୱାଟ ଡୁ ଇରାନ ୱାଣ୍ଟ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଇରାନକୁ ହରେଇବା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଇରାନ କଣ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ଅବସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି ଏପଟକୁ ଖୁଦ୍ ଇରାନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ ଇରାନ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଇଗୋ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧାତ୍ମକ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି
ଇରାନର ନେତାମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ଧ ନେତାମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଇଗୋକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବାକୁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ତ କହିବି ଉଭୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ଇଗୋ ପାଇଁ ହିଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଳସା ରହିଛି। ସେ ଜଣେ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସିଏ, ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ ତ ହବ, ତା ବାଦେ ଇରାନରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ଅର୍ଥାତ୍ ତୈଳ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଇରାନର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଇରାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ହଉଛୁ ୱି ଆର୍ ଦ ଇସଲାମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢୁ, ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଉ ପଛେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆଇବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ମତରେ ଇରାନବାସୀ ଆଫ୍ଟର ଲାଇଫରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିକିରି ଗଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଲଢିବା ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଇରାନରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢି ଗଲେ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବୁ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ? ଇରାନରେ ନୁହେଁ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଇସଲାମିକ ୱାର୍ଲଡ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯୋଉ ଜିହାଦ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଜିହାଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ସେୟା। କାରଣ ସେଥିରେ କୋରାନ ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ତାର କୋରାନର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଗାଇଡେଡ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କାଫେର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଲଢାଯାଏ ଏବଂ ଲଢେଇରେ ଯଦି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ଆପଣ ଇଟରନାଲି କି 72 ହୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଜରୀ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବିଳାସମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହବ ଯଦି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଇରାନ ପାଇଁ ବା ସମଗ୍ର ଇସଲାମିକ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାଟା ହେଲା ଏକ ଧର୍ମଜିତ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା ହଉଛି, ମାନେ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପଛରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଲେ ତା ବିଶେଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମରିସାରିବା ପରେ ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ହବ ସେଠି ସେମାନେ କେମିତି ଇଟରନାଲ ଚିର ଅମର ରହିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବଡ କାମ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେନ୍ସିବଲ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳବାନ ଶକ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢିବେ ଏବଂ ଲଢିକିରି ମରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ ବା ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମରିଯିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂଢିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉନି। 48 ଘଣ୍ଟାର ମୁଲତବୀ ସରିବ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ହେଲା ବିଶ୍ୱର କେତେ ବଡ କ୍ଷତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କହିବି ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା କେବେ ବି ହବନି। କାରଣ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଯଦି ଇରାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା କଥା ନ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଏରିଆକୁ ବମିଂ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇରାନର ଯାହା କିଛି ବଚାକୁଚା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ପୁରା ସାଁପ କା ଯୋଉ ସର है उसको कुचल देगा, इट विल टोटली ट्रैम्पल अपॉन द हेड ऑफ द स्नेक। ଏବଂ ଇରାନର ଯାହା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ନିଃଶେଷ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଇରାନ ଶେଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ଭଲ ହବନି, କାରଣ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେଇ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘୃଣା ଆଉ ଅସୂୟା ଭାବ ସହିତ ରହିବ, ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଯୁଦ୍ଧ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇରାନ ତରଫରୁ କିଛି ନା କିଛି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ତାଙ୍କର IRGC କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ପେଜେସ୍କିଆନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଲିଡରସିପ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ମତଦ୍ୱିଧ ରହିଛି। ଏବଂ ଇରାନରେ ଖାମେନି ମରିଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାମେନିଙ୍କର ପୁଅ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ମରିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ପବ୍ଲିକ ଆପିୟରାନ୍ସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବୋଧ ହୁଏ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ IRGC ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ ଶାସନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପେଜେସ୍କିଆନ ଆଉ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରଗାଚି, ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିକିରି ପାକିସ୍ତାନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ଇରାନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର IRGC ତା କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନର କରୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରହିଛି ଏବଂ ଇରାନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କମାଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଧରଣର ଫାଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଏତ ଇରାନରେ ଯୋଉ ଶାସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାସନ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହା ହାତରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇରାନରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ସେମିତି ହୁଏତ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଶାସନରେ ଚଳନ ମାନେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ।
କାରଣ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କରୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ହୁଏତ ଆମେରିକାର ମନୋନୀତ ବା ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିବା ଭଳିଆ ଶାସନ ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇରାନରେ ଏଇ ଖାମେନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ଧରି ବସିଥିବା ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ଧ ମୌଳିକବାଦୀ ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ସେଥିରେ ହବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ବହୁତ କିଛି ଶଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବା ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମତରେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ କି ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ନ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହଉ, ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।